In this part, you will be asked to read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text out loud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part, you will be asked to describe the picture on the screen in as much detail as possible. You will have 45 seconds to prepare your response. Then you will have 45 seconds to talk about the picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
In this part, you will be asked to answer 3 questions. After listening to each question, you will have 3 seconds to prepare your response. You will have 15 seconds to respond to questions 4 and 5, and 30 seconds to respond to question 6. Imagine that a British marketing firm is doing research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview. 4. Have you ever donated something for others? And when was the last time you made some donations? Begin preparing now. Begin speaking now. Five. What do people in your country usually donate? Begin preparing now. Begin speaking now. Six. If I have a plan to donate, which of the 3 do you think is the best place to donate? Local community center, NGOs, animal shelter. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part, you will be asked to refer to information on the screen in order to answer 3 questions. The information will be shown for 45 seconds before you hear the questions. After listening to each question, you will have 3 seconds to prepare your response. You will have 15 seconds to respond to questions 7 and 8, and 30 seconds to respond to question 9. Begin preparing now. Seven. What time will I depart from Chicago, and what is the flight number? Begin preparing now. Begin speaking now. Eight. Am I going to transfer flight on my way to New York? Begin preparing now. Begin speaking now. Nine. What events have been planned for Friday, July 2nd, before I leave New York? Begin preparing now.
Begin speaking now. In this part, you will be asked to propose a solution to the problem you hear about. You will have 45 seconds to prepare your response and 60 seconds to speak. In your response, make sure to show that you understand the problem and propose how to deal with the problem. Hello, this is Emma Hasid calling. Since you are the manager at Hanson Community Center, I thought to speak to you directly. I'm calling to let you know that many people are complaining about dance classes. Today at 2 p.m., I took part in a reading debate. There was a dance class in the next room over, and they played very loud music all hour long. My members and I couldn't focus on the debate. I know some people really love exercising at the dance class, but this issue will need to be addressed. Please let me know what you can do to resolve this problem. My number is 555-9078. Thank you. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part, you will be asked to give your thoughts on a certain topic. It is to your advantage to speak as much as possible in the time provided. You will have 30 seconds to prepare your response and 60 seconds to speak. 11. Do you think companies that produce eco-friendly products are more popular to people? Begin preparing now. Begin speaking now.
안녕하세요. 해커스토리 스피킹 세임 선생님입니다. 여러분 두 번째 모의고사 시간 준비되셨나요? 자, 유튜브에서도 아주 난이도가 높은 모의고사를 직접 경험하시고 그리고 선생님과 함께 풀이 강의 들으실 수 있습니다. 자, 그래서 오늘은 그 두 번째 시간인데요. 자, 모의고사 두 번째 실전 도전. 자, 링크 보이시죠? 자, 가셔서 꼭 실전 도전하고 오세요. 지금 토익 스피킹을 이미 공부하고 있다. 혹은 난 얼마 전에 점수가 나왔다 하시는 분들 같은 경우에는 실전을 잊지 말아야 한다는 점 알고 계시죠? 자, 도전하고 오시고 난 아직 토익 스피킹 공부를 시작하지 않았다. 정보를 찾고 있는 중이다 라는 학생들도 자, 모의고사 공부를 하시기 전에 실제 유형을 경험해 보시면 내가 어떤 부분에 큰 어려움을 느끼는구나, 시험이 어떻게 진행되는구나에 대한 아주 기본적인 정보를 빠르게 얻을 수 있습니다. 자, 하여 빠르게 실전 도전하시고 러닝타임이 한 15분 안팎 정도이죠. 자, 그리고 다시 돌아오셔서 선생님과 함께 영어 공부 자체를 열심히 해주시기 바랍니다. 자, 우리 그러면 다들 실전 도전하셨다라고 생각하고 오늘 수업 시작해 보도록 하죠. 자, 먼저 Part 1, Read the text aloud. 텍스트를 크게 읽어라 유형입니다. 자, 난이도는 하 정도로 난이도가 높진 않은 유형이에요. 토익 스피킹 Part 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에 난이도가 조금씩 다를 텐데 자, 난이도가 하라고 해서 공부를 안 하셔도 된다는 뜻은 아니죠. 자, 모든 파트를 다 정성스럽게 공부해 주시되 다만 시험에서는 난이도가 하인 유형은 조금 스트레스를 덜 받게 되는 건 사실입니다. 자, 그래서 공부하실 때 난이도가 낮은 파트보다는 난이도가 높은 파트를 더 많이 공부하셔야 되는 건 알고 있죠? 전체적으로 정성스럽게 공부하지만은 당연히 난이도가 높은 파트를 위주로 공부해 주셔야 돼요. 자, 좋습니다. 자, 그리고 파트 1 바로 이제 풀이를 시작해 볼 텐데 자, 모의고사 1탄에서는 각 유형에 대한 기본적인 유형 설명과 채점자가 원하는 포커스까지 다 설명드렸습니다. 자, 하여서 이 부분을 두 번째 모의고사 해설 강의부터는 반복해드리지 않으니까 자, 앞에서 나는 유형 설명을 듣고 싶다 하시는 분들은 모의고사 1번 강의를 꼭 보시면서 상세한 채점자의 포커스를 파악하고 오시기 바랍니다. 자, 그러면 실전 도전하셨고 유형도 다 이해했고 그럼 파트 1 연습으로 바로 들어가 보도록 할게요. 자, 첫 번째 질문. 이미 실전에서 이야기해 보셨을 텐데 막상 시험이 끝나고 나면 여러분 우리 파트 1이 무엇이었는지는 크게 기억이 나지 않습니다. 왜냐하면 그 뒤에 유형들에서 많은 어려움을 겪기 때문이죠. 자, 그럼 파트 1은 시험에서는 쿨하게 본다가 맞는데 평상시 연습할 때는 쿨하지 못하게 하나하나 꼼꼼하게 연습하시는 게 좋겠죠? 자, 우리 그러면 선생님과 먼저 같이 한번 읽어보도록 할게요. 자, join us for 천천히 읽어보죠. 시작. Join us for a love story this February 14th. With a special Valentine's Day movie screening re-release. Notting Hills is a beautiful love story about a celebrity from a large city who falls in love with a quiet bookstore owner from a small village in England. This movie will provide the perfect date for you and your significant other. 이렇게. 자, 준비 시간 동안에는 한번 쭉 읽으시면서 어려운 단어를 체크해 주시고 천천히 읽으면서 그리고 자신감 있게 그러니까 만약에 읽을 때 내가 이 단어를 어떻게 읽을지 모르겠다라고 할 때 준비 시간 동안에 February 이런 식으로 반복적으로 연습해 주셔야 되는 거예요. 자, 우리 그러면 상세하게 보실 텐데 자, 어디서 끊는지는 사실 우리가 천천히 집에서 공부할 때에는 구와절을 다 끊으시면 됩니다. 자, 그런데 이 시험에서는 구와 절까지 다 끊는 것은 상당히 어려움이 있겠죠? 자, 그래서 적당한 속도로 읽으시면 되고 콤마나 period에서 천천히 쉬어준다 정도 생각하시면 됩니다. 그리고 어디서 올려야 될지 어디서 내려야 될지 모르겠을 때에는 사실 사람들의 억양에 따라 나라에 따라 내용에 따라 다를 수 있거든요. 그죠? 자, 그러니까 어디서 올릴지 내릴지 모를 때에는 전체적으로 내려서 읽는 게 훨씬 더 무리가 없어요. 자, 우리가 입장을 바꿔서 한번 생각을 해보면은 자, 외국인이 한국어를 할 때 억양을 어떻게 올릴지 내릴지 모르겠다 할 때는 그냥 다 내리는 게 좀 더 자연스러운 면이 있습니다. 왔어요. 이름이 뭐예요? 밥 먹었어요. 그죠? 학교 다녀왔어요. 숙제했어요. 당신은 숙제했어요. 자, 등등등. 그러니까 애매할 때에는 그냥 내리는 게 나을 수 있다는 거죠. 그래서 파트 1에서는 지문을 읽을 수 있냐를 보겠다라는 거지 당신이 원어민 어떤 아나운서처럼 읽느냐를 보겠다는 건 아니었습니다. 자, 그래서 무난한 억양으로 자신감 있게 천천히 읽어서 전달하시면 되겠죠. 자, 보겠습니다. Join us for a love 할 때 join us 여기가 묵음으로 사라지면 안 됩니다. join for 이게 아니라 join us for us 명확하게 join us for a love story love 할 때는 V 발음 내야 되죠. 윗니가 아래 입술을 지나가는 게 아니라 살짝 닿는 거예요. love 하는 거죠. love story
자, this February 할 때 this February죠. February 14th 시작 14th with the 할 때 with가 아니라 with the th 발음 혀 끝이 앞니를 지나가게. 이거 조금 어려워요. 천천히 해보세요. with the 네 좋아요. with the special Valentine's 마찬가지죠. 와 해주시되 V 발음 윗니가 아래 입술을 지나가는 건 아니다. Valentine's Day movie screening. 자, 모음이 두 개 있으면 장음이라고 합니다. 길게 난다는 거죠. screening. 자, 다음 re-release인데 자, 발렌타인을 맞아서 예전에 개봉했던 영화를 다시 개봉한다. re-release. 그러면 얼발음이니까 얼발음에 스트레스를 더 많이 주셔서 빠르게 안 하고 천천히 하면 돼요. re-release 이렇게. 자, 다음 Notting Hills 할 때 nothing이 아니라 Notting Hills. 이 영화는 선생님도 너무너무 좋아하는 영화예요. Notting Hills is a beautiful love story about a celebrity. Celebrate 할 때 celebrity, celebrity 시작. Celebrity. 자, from a large city, 할 때 혀를 펴고 large, 혀 끝이 앞니 뒤에 닿아 떨어집니다. 그러니까 L 발음이 시작할 때 거기 닿아 있어야 되는 거죠. 자, large. 좋아요. 자, from a large city who falls in love. 사랑에 빠지다. with a quiet 할 때 퀴 발음은 콰예요. quiet. question 하는 것처럼. 자, with a quiet bookstore owner from a small village in England 할 때 ing에다 강세 주시고 England. 자, this movie 할 때 역시 th 발음. This movie will provide the perfect date. F 발음 perfect. Date for you and your significant other. 당신의 중요한 사람. Your significant other. 자, 그럼 합쳐서 같이 한번 읽어볼까요? 자신감 있게 완성해 보겠습니다. 자, 천천히 자신감 있게 무난한 억양으로 큰 목소리 잊지 마세요. 자, 갑시다. 시작. Join us for a love story this February 14th with a special Valentine's Day movie screening re-release. Notting Hills is a beautiful love story about a celebrity from a large city who falls in love with a quiet bookstore owner from a small village in England. This movie will provide the perfect date for you and your significant other. 이렇게요. 시험에 딱 나올 만한 길이와 그리고 난이도예요. 실제 시험도 너무 길거나 아주 너무 알 수 없는 그런 기호나 어려운 단어들이 그렇게 들어있지 않습니다. 그래서 난이도 실제 시험과 같다 이렇게 봐주세요. 자, 두 번째 지문입니다. 두 번째 지문은 날씨 보도문이에요. 우리 같이 한번 천천히 읽어보겠습니다. 자, good morning 하면서 먼저 읽기. 시작. Good morning. This is the daily weather forecast brought to you by Channel 6 News. Today the temperature is expected to go up to 36 degrees. So make sure to stay indoors if you can. Also, we suggest that you drink a lot of iced water so that you don't become dehydrated. If you feel dizzy, you will need to go to the doctor immediately. 날씨가 덥다. 그래서 어지러울 시에는 닥터에게 가고 혹은 물을 많이 드시거나 실내에 머무세요라는 날씨 보도문입니다. 자, 준비 시간 45초 동안은 이와 같이 필기를 하시기보다는 한번 쭉 읽으면서 자, 전체 흐름을 파악하고 어려운 단어를 어떻게 읽어야지 준비해 주시고요. 간혹 가다가 모르는 단어가 들어있을 때가 있는데 dehydrated. 이것을 꼭 알아야지, 뜻을 알아야 시험을 볼 수 있는 건 아니죠. 자, 그러니까 이걸 어떻게 읽어야지 하면서 스스로 dehydrated 이렇게 연습을 해줘야 되겠죠. 자, 상세히 보겠습니다. good 길게 morning 하자. good morning. 억양을 어떻게 해도 good morning. 다 상관없어요. 조금 올리던 내리던 아니면 평이던 상관없으니까 자신감 있게 뒤에까지 morning까지 명확하게 하겠다는 생각으로 good morning. This is the daily weather forecast. 하는 거죠. 자, 이 날씨 보도문에서는 흔히 많이 나오는 문구이기 때문에 특히나 유창하게 말씀하시면 좋아요. 자, this is the daily weather forecast brought to you by Channel 6 News. 이렇게 brought to you. 당신에게 가져다 준다. brought to you by Channel 6 News. Today the temperature, 발음, temperature is expected. 듣까지 명확하게 expected 이렇게요. 자, to go up
to 36 degrees. Go up to 36 degrees. 36 degrees. So make sure to stay indoors. Stay indoors. Stay indoors. If you can. 만약에 가능하다면. 자, also 할 때 or이 아니라 or에 가까워요. also에 가까워요. We suggest that. 역시 th 발음 혀끝이 앞니 아래 지나가게. We suggest that you drink a lot of L 발음 잊지 마시고요. A lot of iced water. So that you don't become dehydrated. So that you don't become dehydrated. Dehydrated. If you feel dizzy, 약간 어지러우면 if you feel dizzy, you need to. 근데 you will의 축약형이죠. 그럼 you all이 되는 거예요. 얼굴 할 때 all, you all 이거죠. You need to go to the doctor immediately 이렇게요. 여기서 you will인데 you all로 축약형으로 포함이 되어 있죠. 그럼 이것을 간혹 가다가 분리해서 그럼 선생님 저는 그냥 읽을 때 어차피 같은 뜻이니까 you will로 읽으면 안 됩니까? 이렇게 물어보는 학생이 있는데 파트 1에서는 you all 축약형을 읽을 수 있는지를 원하는 거예요. 그러니까 반드시 축약형으로 읽으셔야 됩니다. 이 외의 다른 파트에서는 지문을 읽는 걸 보는 게 아니기 때문에 you all로 하건 you will로 하건 상관이 없어요. 그렇지만 파트 1에서는 당신이 you all 축약형을 읽을 수 있는지를 보는 거죠. 자, 그러니까 축약형 그대로 읽으셔야 합니다. 네, 좋아요. 자, 우리 그러면 완성한 형태로 선생님과 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 이 지문은 실제 시험 지문과 역시 조금 긴 편이긴 하지만 비슷하다. 난이도도 길이도. 자, 같이 한번 읽어보죠. Good morning 하면서 콤마랑 period 부분을 잘라보도록 할게요. 시작. Good morning. This is the daily weather forecast brought to you by Channel 6 News. Today the temperature is expected to go up to 36 degrees. So make sure to stay indoors if you can. Also, we suggest that you drink a lot of ice water so that you don't become dehydrated. If you feel dizzy, you need to go to the doctor immediately. 이렇게요. 지금 선생님이 콤마랑 피리어드가 아닌 곳에서도 끊었는데 원래 구화절을 다 끊어야 하지만 천천히 읽다 보면 주로 주어가 길 때를 조금 끊어서 말씀을 하시게 됩니다. 자, 그래서 어디서 꼭 끊어야 된다라는 법칙을 찾으시기 전에 파트 1의 시험장에서는 자연스럽게 전달이 가능한가를 더 신경 쓰셔야 된다는 거예요. 어딘가를 올리다가 혹은 어딘가를 내리다가 너무 추가적인 부분에 신경을 쓰다가 점수가 내려갈 수도 있겠죠? 네, 좋습니다. 그래서 자신감 있게 읽으시면 됩니다. 자, Part 2, Describe a picture. 사진을 묘사하라 유형입니다. 역시 난이도 하라고 보여지고요. 충분히 문제 은행 유형 파트이기 때문에 누구나 만점 받을 수 있는 유형이에요. 토익스피킹에서는 파트 1, 2, 4, 5파트를 흔히 문제 은행 유형이라고 하고 Part 3, Part 6를 많이 외워야 하는 유형이라고 합니다. 자, 좋아요. 먼저 사진을 보자마자 탐색해야 될 것 같은데 보시자마자 탐색해야 되는 두 가지 사항은 먼저 여기가 어디다를 정의하시고 그리고 주인공을 찾아줍니다. 딱 보자마자 grocery store. 식료품점이죠. 주인공도 딱 보여요. 자, 중간에 아주머니가 있죠. 자, 그럼 여기는 식료품점이다 라고 하면서 아주머니의 외모와 동작을 묘사하다가 주변을 정의해주면 됩니다. 그럼 이때 주의하실 점은 평상시에 식료품점에 자, 배경적인 요소, 자, 상품들이 정리되어 있다, 그리고 가격표가 붙어 있다, 이런 등등의 문장들을 평상시에 익히지 않았다면 시험에서 애매하게 대답을 하기 때문에 고득점은 어렵다라는 거죠. 자, 그래서 파트 2 같은 유형은 종류별로 공부를 해두시는 게 좋습니다. 사무실, 공원, 식료품점 이런 식으로. 근데 생각해보면은 약간의 디테일은 다를 수 있지만 공원이라는 장소는 그리고 사무실이라는 장소는 거의 다 비슷비슷한 physical environment 그 백그라운드를 가지고 있죠. 자, 그러니까 종류별로 학습하시는 게 일단 중요해요. 자, 우리 그러면 45초 준비 시간 동안에 내가 말할 내용들을 정리해 보도록 하는데 이때 이런 사항들을 필기하셔도 되고 나는 필기 안 하고 입으로만 연습하시겠다. 그것도 상관없습니다. 자, 먼저 장소는 in a grocery store. 자, 식료품점에서 찍었습니다. 자, 그리고 인물묘사. 주인공이 한 명밖에 없으니까 복잡할 게 없어요. 아주머니를 상세하게 얘기해 주면 되겠죠. 자, a woman wearing a black leather jacket을 입고 있습니다. holding a cart filled with grocery items. 자, 식료품, 지금 장 본 것들로 가득 찬 카트를 잡고 있다. 자, 다음 considering what to buy. 지금 뭘 살지 고민 중인 게 보이시죠? 자, 그리고 background, 아주머니 주변에 many kinds of vegetables are spread out on the stand. 지금 보면 갑판에
많은 종류들의 야채들이 쭉 누워있죠. 이렇게 쭉 겹판에 우리가 과일도 그렇고 신발도 그렇고 모든 제품들은 진열될 때 쭉 누워 있습니다. 그런 표현이에요. spread out on the stand. 자, 그리고 이런 제품들이 그냥 누워 있는 게 아니라 정리정돈되어서 진열되어 있는 거죠. 자, 그런 표현은 are neatly arranged라고 하고, 그리고 price boards indicating the price of vegetable. 이 각각의 야채들의 가격을 가리키는 price board가 위에 있습니다. 자, 그리고 이 장소는 crowded with many people and product. 많은 사람들과 그리고 제품들로 붐빕니다. 보시면은 지금 제품도 여기저기 많이 쌓여 있고 또 다른 사람들, 손님들도 굉장히 많죠? 근데 보시면 이 장소에 대해서 묘사를 할 때 아주머니는 주인공이니까 앞에서 얘기를 했고, 자, 배경을 이야기할 때 뒤에 있는 아저씨, 잘 안 보이는 아저씨까지 굳이 끄집어내서 말할 필요는 없어요. 지금 이 사진에서 중요한 것은 제품들이 어떻게 진열이 되어 있고, 그리고 프라이스 보드가 있는 것을 말하는 게 중요했지, 저기 뒤에 걸어가고 있는 아저씨를 말하는 것은 사실상 불필요한 설명이 아니었나 싶습니다. 그리고 묘사를 하실 때 왼쪽에, 오른쪽에, 아래쪽에, 위쪽에 이런 식으로 구도를 말할 필요도 없었어요. 사진이 워낙에 조그맣게 이렇게 나오기 때문에 그냥 아줌마를 얘기하다가 그러다 주변에 백그라운드 얘기하면 충분한 거지, 구도를 많이 말하면서 양을 채우는 식의 답안은 곤란합니다. 자, 그리고 느낌은 overall, it seems like a vibrant market. 활기찬 마켓인 것 같아요. 이렇게 끝나면 돼요. 자, 먼저 레벨 6 답안 기준으로 보실게요. 자, 레벨 6 답안의 특징은 일단 사진 묘사가 가능은 합니다. 그런데 중간중간 에러가 조금 있고 할 수 있어요. 그리고 전반적으로 사진을 묘사하기에는 표현이 좀 부족한 느낌이 있고요. 자, 그리고 충분히 답안을 하려고 노력은 했으나 아직 좀 부족하다는 모습이 있습니다. 자, 그래서 확연히 아주 현실적인 답안 보여드릴게요. 자, 먼저 인트로를 깔고 시작합니다. This picture was taken in a grocery store. I can see some people indoors. 하고 시작을 합니다. 뭐 인트로는 문제는 없어요. 자, 그럼 템플릿대로 인트로 했고, Well, I see a woman. She's wearing a black jacket. And she's holding with right hand with a card. 했는데 이건 틀린 표현이죠. Holding a card with her right hand라고 했어야 돼요. 그러니까 어떤 말을 하려고 했는지는 알겠는데 표현이 문법이 좀 틀리게 전달이 된 거죠. 자, 그리고 in the background, I can see many 하다가 vegetables. And there are many price tags 했는데 many 두 번 하면 안 되죠. There are many price tags. many보다는 some이 좀 더 어울릴 것 같아요. 그렇게 많지는 않았어요. 자, I think it is China because 왜일까요? 왜? 그 이유를 말하고 싶었는데 아마도 전달을 못했던 것 같습니다. Because there are so many Asian people? 아니면 I can see some Chinese characters. 왜냐하면 그 중국어 글씨를 볼 수 있어서요. 뭐 어떤 이유가 있어야겠죠. 자, everything in this picture seems peaceful. 이 사진의 모든 것은 평화롭습니다. 자, 이렇게 느낌은 정해져 있는 부분이에요. 그럼 보시면 확연히 인물 묘사와 그리고 장소 묘사를 할 때 양과 내용이 부족하다라는 걸 느낄 수 있었으나 전체적으로 묘사를 하기는 했어요. 그런데 확 부족하죠. 자, 우리 그러면 만점자의 답안을 보려고 하는데 벌써 양적인 차이도 납니다. 선생님 레벨 7 답은요? 여러분, 레벨 7은 추구하시는 게 아니라 레벨 8을 추구하다가 실패하면 나오는 거예요. 한마디로. 최선을 다해서 하시고 나서 뭐가 부족해서 7이 나오는 거죠. 그래서 레벨 7을 받으시는 분들은 대체적으로 나는 전반적으로 7이었다가 아니라 대체로 어떠냐? 자, 6파트 중에 2파트는 많이 좀 부족했는데 나머지 4파트를 매우 잘했다. 예를 들면 이런 식으로 나오게 돼요. 그러니까 평균으로 나오는 거지 처음부터 끝까지 나는 오늘 그날 레벨 7 같았다. 이렇진 않다는 거예요. 자, 그렇기 때문에 하는 데까지 해주시기 바랍니다. 자, 보죠. 먼저 인트로를 딱 시작을 하고 This picture was taken in a grocery store. 그리고 자, 주인공을 묘사합니다. What I noticed first is a woman who is wearing a black leather jacket. 가죽 자켓을 입은 아주머니. She's holding a cart. 잡고 있죠. 어떤 카트죠? Filled with grocery items, such as a big pack of tissue rolls. 어떤 거? 자, a big pack이면 아주 큰 여러 두루마리가 들어있는 휴지. A big pack 같은 것이 여기에 쌓여 있다. 근데 지금 이 아주머니의 커트에는 휴지만 있는 게 아니라 야채도 있고 과일도 있기 때문에 grocery items로 묶으셔도 돼요. She seems to be considering what to buy. 지금 뭘 살지 고민하고 있는 것처럼 보입니다. 자, 그리고 behind her, 이 여자분 뒤에 many kinds of vegetables are spread out on the stand. 가판에 쫙 누워있다. They are neatly arranged for sale. 판매를 위해 진열되다. There are price boards. 자, price boards가 있죠. 무엇을 가리키는
indicating the price of vegetables를 가리키는 price board가 있다. The store is crowded with many people and product. 이렇게 표현이 가득합니다. Overall, it seems like a vibrant market and everything looks good. 다 좋아 보여요. 이렇게요. 자, 그러면 여러분, 자, grocery store, 식료품점 사진 유형에서 자, 아주머니라든지 아니면 앞에 있는 사람들의 외모와 동작은 학생들이 잘 묘사를 하는데 이런 장소적 특징들을 정리해서 외워주시면 좋겠죠. 자, 그래서 고득점자의 답안은 물론 질문에 대답을 하고 있으며 내용이 탄탄하고 문장이 쭉쭉 나와야 돼요. 에러가 물론 조금 있을 수 있지만은 그래도 문장이 이렇게 뭔가 음업 없이 쭉쭉 이렇게 나오는 느낌이 있어야 확실히 고득점자다라고 알 수 있습니다. 자, 그리고 정확한 표현을 사용하며 자, 사실 시험에서 발음까지 신경 쓰는 건 쉽지 않은데 이미 레벨 7이 주머니에 있다 이런 학생들 같은 경우에는 난 오늘 만점 받는다. 난 오늘 만점 도전이다. 이런 학생들은 발음 신경 써봐야 되겠죠? 자요, 딱 잘라서 말하긴 애매하지만은 레벨 7을 받을 때까지는 여러분 일단 7을 받을 때까지 발음보다는 영어를 하는데 신경을 많이 쓰시고요. 레벨 7 170, 180 정도 받고 나서는 내용도 내용이지만은 발음도 영향을 줄 수 있기 때문에 그때부터는 조금 더 뭔가 이 발음에 신경 쓰는 굉장히 발음적으로 자신감 있는 모습을 보여주시는 게 좋습니다. 자, Part 3, Respond to Questions. 질문들에 대답하라 라는 유형으로 이제 건너가 보죠. 자, Part 3는 난이도가 완전 상입니다. 자, 언제나 느끼듯 자, 프리 토킹 유형은 쉽지가 않은데요. 질문에 대하여 자, 대답을 영어로 해줘야 되는 유형입니다. 4번, 5번, 6번에 해당되는데 4번, 5번은 공부를 시작하시면은 빈출 문장들을 외우기 때문에 금방 해결이 되는데 6번이 잘 해결이 안 됩니다. 이런 6번 같은 경우에는 오늘도 보여드리겠지만 여러 가지 방향의 답안을 만드는 것을 꼭 답안을 외우는 것뿐만 아니라 나의 답안도 만들어 보셔야 돼요. 한마디로 영작하면서 창작한다는 거죠. 자, 그런데 선생님이 꼭 강조드리고 싶은 것 중에 하나가 이런 프리토킹 유형을 공부하실 때 자, 내 대답을 만드는 건 좋아요. 그런데 말이죠. 영어 번역기에 자, 한국어를 쳐서 영어 번역기가 영어 문장을 만들어주는 것을 외우시는 건 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 왜냐하면 그것은 영어 번역기가 영어 문장을 만들어준 거죠. 그런 식으로 공부를 하게 되면 시험장에서 기억이 안 날 수 있다는 거예요. 그죠? 그래서 가장 권유드리는 것은 내가 내 대답을 쓰는 것이고 자, 내가 내 대답을 영작하기 어려워서 번역기를 돌렸다면 그냥 보고 건너가시는 게 아니라 진짜 문법에 맞췄는지 확인 그리고 그것을 여러 번 학습해서 진짜 내 것으로 만들고 넘어가야지 그냥 번역기를 한번 돌려서 아, 이런 문장이구나 읽고 끝 이거면 안 된다는 거예요. 그럼 내게 아닌 거죠. 자, 좋아요. 자, 우리 그러면 question 4, 4번 문제부터 보겠습니다. 자, 이미 실전 도전해 보셨을 텐데 문제가 길면 화면에서 당황하게 돼요. 순간 물어보는 게 너무 복잡한 게 아닌가. 그런데 반면에 실제 시험에서는 공부를 많이 한 학생들이 많이 느끼는 부분인데 문제가 길면은 성우가 문제를 읽어주는 시간이 길다는 뜻이죠. 그리고 3초라는 준비 시간도 있어요. 그러니까 성우가 문제를 길게 읽고 준비 시간이 켜지는 동안 답안을 준비할 여력이 또 된다라고도 볼 수 있습니다. 자, 그래서 문제를 길게 물어보는 게 꼭 나쁜 것만은 아니에요. 자, 먼저 문제. Have you ever donated something for others? 다른 사람들을 위해 기부를 해본 적이 있나요? And when was the last time you made some donation? 마지막으로 기부를 해본 건 언제냐? 자, 그러면 우리는 의문문에 익숙해져야 됩니다. 보세요. Have you ever donated? have pp로 물어봤죠. 그럼 보자마자 have pp로 받아야 되겠다. 현재 완료 의문문이구나. 내지는 when was the last time 이렇게 물어보면 the last time I made some donation was 명사절 과거 받을 준비 돼야 된다는 거죠. 자, 그래서 4번, 5번 같은 경우 특히 짧게 물어보는데 의문문을 파악하는 데 있어서 해석을 한다는 게 파악의 의미가 아니라 여러분 그 문장에 대해서 반응할 준비, 문장을 응용할 준비가 되어 있어야 실제 시험 준비, 고득점 준비가 되었다라고 볼 수 있어요. 단순히 해석이 아니라 딱 받아칠 준비가 되어 있어야 되는 거죠. 자, 좋습니다. 그러면 2 days ago, 이틀 전에 나는 기부를 해봤다. 그리고 그냥 현금을 기부했다를 얘기해 보겠습니다. 자, 먼저 레벨 6라면은 일단 답안을 하는데 충실하죠. Yes, I did. 그랬어요. The last time was 2 days ago. I felt happy. I gave some money. 그냥 돈을 좀 줬어요. 이렇게 대답을 했어요. 자, 표현이 그다지 매끄럽진 않습니다. 그러나 질문에 대답을 다 하였죠. 자, 그리고 만점자 같은 경우에는 질문에 대답만 할 뿐만 아니라 아까 말씀드린 건 뭐죠? 뭔가 문장이 쭉쭉 나가는 느낌이 있어야 돼요. 자, oh yes. Just a few days ago, I donated my books and a letter for others.
네, 며칠 전에 저는 책과 그리고 랩탑을 다른 사람들을 위해 기부했습니다. I felt really proud of myself. 내 자신이 굉장히 자랑스러웠고 그리고 감사했다. I felt so thankful about being able to help others. 다른 사람을 도울 수 있다는 점에 감사했다. 자, 조금 더 구체적으로 들여다보면은 다른 사람을 도울 수 있는 내가 여유와 여력이 있다는 것에 대하여 매우 감사함을 우리가 느끼게 되죠. 자, I think, 내 생각에 donation is one of the many wonderful things we can do in a society. 사회에서 우리가 할 수 있는 아주 여러 가지 좋은 것들 중에 하나가 기부라고 생각합니다. 이렇게요. 자, 해서 답안에 대해서 일단 반응을 한다이지 공부를 하실 때 여기서 문장을 몇 개를 외워서 다른 데도 이렇게 퍼즐처럼 집어넣어야지 이런 목적을 갖지 마시라는 거예요. 여러 가지 빈출 토픽을 자, 다양한 문장으로 공부한다가 일단 기본으로 가지고 가셔야 됩니다. 파트 3에서 자주 나오는 토픽이 대략 지금 선생님 보고 쓰세요라고 하면은 최소 30가지 정도의 토픽이 나옵니다. 그럼 그 30가지 토픽에 대해서 문제들을 기본적으로 좀 풀어주면서 다양한 표현을 일단 흡수해주고 그리고 나서 돌발 문제나 아니면 나의 창의적인 답안의 방향으로 가셔야 되는 거지 문장 몇 개를 외워서 돌린다로는 고득점이 어렵다라는 거고 영어 시험은 퍼즐이 아니라는 점을 꼭 기억하세요. 자, 좋아요. 다음 Question 5. What do people in your country usually donate? 당신 나라에서는 사람들이 어떤 것을 주로 기부합니까? 이렇게 물어봤죠. 자, 그러면 뭘 기부한다, 책이다, 혹은 무엇이다가 딱 나와야 될 것 같아요. 자, 그러면 돈을 기부한다. 왜냐면 간단하고 effective, 효과적이라서. 자, 그러면 먼저 레벨 6 기준으로 It is usually money. 그거는 주로 돈이에요. Because it is simple and effective. 왜냐면 굉장히 간단하니까요. 이렇게. 자, 혹은 자, 조금 더 고득점자는 자, 좀 자연스러운 전개 한번 가볼까요? That totally depends on who they are. 이거는 누구냐에 따라 정말 달라요 라는 표현이에요. 자, 자연스럽게 따라해보세요. 선생님처럼 이렇게 손을 이렇게 움직이시면서 하시면 더 자연스러워져요. 뭔가 자연스럽게 자 해보세요. 자, 갑니다. 시작. That totally depends on who they are. 이렇게 누군지에 따라 다르죠. But generally, 대부분 I think people usually donate cash. 현금을 기부합니다. Because they have no idea what to give or they are just too busy to go out. 왜냐면 지금 어떤 것을 기부해야 될지 잘 모르겠거나 아니면은 나가기 그냥 바빠서요. Also, it's possible to wire transfer. wire transfer가 우리로 말하면 송금하다죠. 자, 송금이 가능합니다. cash. 현금을 송금하는 것도 가능하기 때문에 So that is usually a popular option. 그래서 현금을 기부하는 것, 돈을 기부하는 것이 가장 흔한 기부 방법입니다. 이렇게요. 자, 그래서 질문에 대해서 대답도 해줬지만은 우리 만점이 목표인 학생들 같은 경우 필요 없는 표현을 넣는 거는 주의하셔야 돼요. 필요 없는 거. Let me think. Give me 5 minutes. Let me think. 이런 거는 사실 그렇게 좋은 표현은 아니라고 생각합니다. 사실상 말을 안 하고 의미 없는 시간을 끌게 되는 거죠. 그래서 고득점자 같은 경우는 이런 식으로 이거는 뭐 사람마다 다 다르죠. 라든지 when it comes to learning, when it comes to sports, let me elaborate. 좀 설명 좀 해볼게요. 라든지 이런 식의 뭔가 추임새처럼 사람마다 다르죠. 좀 설명 좀 해볼까요? 이런 거는 괜찮아요. 그런데 그냥 무작정 시간을 끄는 건 좋지 않다는 거죠. 자, 좋아요. 그래서 내용이 이렇게 가득하게 Question 6, 6번 30초짜리 답안입니다. If you have a plan to donate, 만약 당신이 기부를 할 계획이 있다면 Which of three do you think is the best place to donate? 자, 세 가지 기관 중, 장소 중 기부를 하기 가장 좋은 곳은 어디라고 생각합니까? Local Community Center, 자, 지역에 있는 주민센터로 기부한다. NGOs가 여러분 Non-Governmental Organizations를 말합니다. Non-Governmental이면은 정부에서 운영하는 기관은 아니지만 비영리 단체를 말하는 거예요. 자, 그리고 Animal Shelter, 그리고 동물 쉘터, 동물 보호 기관. 자, 그러면 이 세 가지 기관 중에 어디에다 기부를 하는 게 가장 좋다고 생각하는가? 여러분 사실 셋 다 좋습니다. 자, 그러니까 내가 할 말이 많은 방향을 고르시면 돼요. 선생님은 개인적으로 Animal Shelter를 골랐어요. 왜냐면 I like dogs and cats. 나는 고양이도 개도 다 좋아해요. 이렇게. 그래서 동물을 도와주고 싶어요. 또 live close to animal shelters. 제가 가까이에 살아요. 이렇게요. 자, 그러면 레벨 6 답안 기준으로 먼저 보실게요. 자, 먼저 질문에 대하여 대답을 합니다. If you have a plan to donate, 만약에 기부를 할 생각이라면
I think the animal shelter is the best place. 애니멀 쉘터가 최선의 장소입니다. It is because 왜냐면요. There are many animals with no father or mother. 엄마나 아빠가 없는 동물들이 많습니다. 이렇게 했는데 여러분 엄밀히 말하면 문법은 안 틀렸지만 사실 알아는 다 들을 수 있었거든요. 그렇지만은 동물들에게 자, many animals with no owner 라든지 who were abandoned 뭔가 버림받은 이런 표현이 좀 들어가줘야 되는데 그냥 many animals with no father or mother 이해는 할 수 있어요. 이해는 할 수 있어요. 그러나 엄밀히 말하면 틀린 표현이다. They need help. 도움이 필요합니다. I want to help them. 도와주고 싶어요. 지금 문장이 반복적이죠. Second, I live close to the animal shelter actually. 저는 사실 가까이에 살아요. So it'll be convenient for me 보다는 It is convenient for me. 나한테 더 편합니다. 이렇게. 편할 거예요. 또 물론 맞지만은 편합니다가 더 자연스럽습니다. 자, 그래서 전반적으로 질문에 대답을 했고 자, 역시 에러가 있으며 이 문제, 이 답안에는 동문서답은 없어요. 그런데 이 프리토킹이다 보니까 학생들 중에 가끔 가다가 이렇게 동문서답을 하는 경우가 있습니다. 자, 그리고 분명히 답안을 하기 위해 노력은 했다라고 볼 수 있어요. 자, 좋아요. 그래서 뭔가 부족하면서도 왜 애니멀 쉘터인지를 나름대로는 이야기를 했다라는 거죠. 자, 그래서 충분히 레벨 6입니다. 자, 그렇다면은 여러분 만점자 같은 경우는 답안이 훨씬 더 뭔가 variety 할 것 같은데요. 자, 봅시다. If you have a plan to donate, 만약에 기부를 하고자 한다면 I think the animal shelter is the best place. 애니멀 쉘터가 최고의 장소입니다. 자, 그러면서 아까 우리가 세 가지 선택이 있었죠. local community center, NGOs, animal shelter 이랬죠. 그러면 나는 애니멀 쉘터다 하면서 하나 칭찬 두 개 비난하기를 갈 수 있어요. 왜 애니멀 쉘터인지, 왜 NGOs나 로컬 커뮤니티 센터는 별로 나는 아니다라고 생각하는지 이런 식으로 답안을 전개하는 것도 내용이 아주 풍부해지는 노하우일 수 있습니다. 자, honestly, 솔직히요. 자, 캐주얼하게 일부러 만들어봤어요. I have no idea what NGOs are. 저는 NGO가 뭔지 몰라요. 솔직히 말하면 전 얘네가 누군지 몰라요. And I don't know exactly how community centers help people. 그리고 커뮤니티 센터에서 사람들을 어떻게 돕는지 몰라요. Of course, 당연히 they work for world peace or people. 이들이 세계 평화나 사람들을 위해 일하는 건 알아요. 자, 그러나 however, I want to help animals because I personally like dogs and cats. 제가 그냥 개인적으로 개랑 고양이들을 좋아하기 때문에 그냥 저는 애니멀 쉘터로 갈 거예요. 이렇게. 자, 여러분 어디까지나 나의 의견을 말하는 거기 때문에 자, 무언가 굉장히 논리적이고 어느 장소가 최적이다. 그것을 논리적으로 설득한다. 이렇지 않아도 됩니다. 그냥 나의 이야기를 하는 거죠. 나는 그냥 몰라. 걔네 둘 다 모르겠어. 그냥 내가 개랑 고양이들을 좋아하니까 난 애니멀 쉘터야. 이렇게요. 그래서 어찌 보면은 토익 스피킹은 포멀 랭귀지보다는 좀 이렇게 자연스러운 것만으로도 충분히 아주 잘 어필이 됩니다. 자, 그러면서 이제 이유를 계속 얘기해 볼게요. Every year, 매년, a significant number of animals are being abandoned by their owners. 정말 아주 많은 수의 동물들이 그의 주인들에 의해 버려집니다. This is a tragedy. 이거는 비극이에요. I actually visit the animal shelter regularly to help with cleaning and taking care of sick animals. 저는 애니멀 쉘터에 주기적으로 방문하여 동물들을 씻기고 그리고 아픈 동물들을 돌보는 것을 돕습니다. I provide them with labor now. 지금은 그들에게 제가 노동력을 제공하고 있는데 But when I get a job, 제가 취업을 하게 된다면 I'm willing to donate cash. 취업을 하면은 현금도, 돈도 기부하고 싶어요. 그러니까 지금은 학생이라서 돈을 기부하는 건 좀 부담스러울 수 있겠죠? 자, 그런데 애니멀 쉘터 같은 경우에는 현금도 그리고 이렇게 와서 직접 도와주는 자원봉사도 다 필요한 상황입니다. 그죠? 자, 그래서 기부다라는 것은 반드시 돈을 혹은 어떤 책을 주는 것뿐만 아니라 이렇게 몸으로 가서 돕는 것도 도네이션의 일부겠죠. 자, 그래서 하나 칭찬 두 개 비난하기 방법이 이런 식으로 어필을 아주 잘할 수 있는 방법 중에 하나예요. 자, 우리 그러면 좀 엑스트라로 예시만으로 푸는 방법도 보여드릴게요. 선생님이 생각하기에는 이 내용이 착착 정리가 안 되는 학생들이 시험에서 꽤 많기 때문에 세 가지 장소 중에 어디가 기부하기 좋은 곳이냐라고 물어봤지 그 이유들을 말하라라고 하진 않았어요. 그러니까 나는 어디가 좋아? 왜를 길게 예시로 얘기하시는 것도 한 방법입니다. 자, 보죠. If you have a plan to donate, I think the animal shelter is the best place to donate. For example, since
2018 똑같아요. 2018년도 이후로 I have volunteered. 저는 지금까지 계속해서 봉사를 해오고 있는 거죠. I have volunteered in the animal shelter near my home. 우리 집 가까이에 있는 곳. And it has been amazing. 계속해서 굉장해 왔다. 그러니까 쭉 2018년도 이후로 지금까지 봉사를 하고 있는데 너무너무 좋습니다. 계속해서 좋아왔다는 거죠. 자, the reason why I think it's the best place is that 내가 생각하기에 그곳이 best place라고 생각하는 이유는요. Dogs and cats are lovely. 강아지들과 그리고 고양이들은 너무 사랑스럽고 And there are always, 항상 있어요. Animals, 항상 동물들이 있어요. There are abandoned, 버림받은 동물들이 항상 있고 Which is sad, 슬퍼요. The place is also a 5-minute walk from my house. 우리 집에서 걸어서 5분밖에 안 걸립니다. So whenever I have spare time, 제가 시간이 날 때 I can go and have the animals there. 거기에 있는 동물들을 가서 쉽게 도울 수 있어요. 자, I feel so proud of myself for doing this regularly. 이것을 레귤러하게 행하는 것에 대하여 내 자신이 자랑스럽습니다. 내 자신이 대견합니다. 이렇게 하여 봉사를 통해 얻을 수 있는 기쁨 중에는 그들에게 필요한 애니멀들에게 내가 봉사를 제공하는 것뿐만 아니라 끝나고 나서 나도 행복을 느낄 수 있고 나 자신에 대한 자부심을 느낄 수 있고 하는 점도 아주 도움이 되는 부분이죠. 자, 좋아요. 그래서 예시만으로 풀어봤는데 여러분 지금부터 미션을 드리자면은 선생님 드린 답만 공부하시는 게 아니라 아니요. 나는 로컬 커뮤니티 센터에서 봉사할 거예요. 혹은 기부할 거예요. 라는 내용으로 답안을 한번 바꿔보시면 어떨까요? 아니면 NGO 수로 바꿔보는 거예요. 그래서 나는 Children Living in Africa를 돕고 싶다라든지 이렇게 내용을 바꿔보시기 바랍니다. 자, 이제 Part 4. Respond to questions using information provided 가보도록 합니다. 난이도는 중정도라고 볼 수 있습니다. 선생님은 개인적으로 난이도를 완전 하라고 생각해요. 왜냐하면 프리토킹 전혀 없이 표에 나와 있는 내용을 전달하는 것이고 거기에다 문제 은행이기까지 하기 때문에 난이도는 하라고 생각하지만 그래도 A씨를 듣고 말해야 되는 어려움이 있는 부분이죠. 자, 그래서 듣기 때문에 중요로 하였지 내용상은 하이다 이렇게 보면 됩니다. 자, 우리 오늘 방금 이 강의를 보시기 전에 실전 도전하셨던 그 Part 4 표, 제시된 표를 같이 한번 읽어보고 그리고 문제를 같이 풀어보고자 합니다. 지금 선생님이 계속해서 문제를 쭉쭉 풀고 있고 유형에 대한 설명을 안 하고 있는데 모의고사 1에 대한 해설 강의에는 기초 유형 설명이 다 들어있는 거 아까 말씀드렸죠? 그래서 혹시 나는 유형을 잘 모른다 하시는 분들은 모의고사 1 해설 강의부터 듣고 오세요. 자, 보죠. 자, 오늘의 표는 이 사람의 개인의 출장 일정표였습니다. 자, 45초 동안 표를 읽으시는 건데 표를 읽을 때에는 45초가 충분하기 때문에 어떤 요령을 부릴 필요 없이 위에서 아래로 읽으면 되는데요. 그렇지만은 표에 대한 경험치가 쌓여 있으면 그러니까 종류에 대한 경험이 있으면 어디를 읽어야 되겠다를 아는 거죠. 예를 들어서 이력서이다. 이력서 표이다 같은 경우에는 당연히 학력, 기타, 경력 순으로 A씨에서 문제가 나오겠구나 라는 걸 예상할 수 있기 때문에 학력, 기타, 경력 순으로 읽으시겠죠. 자, 이렇게 Business Trip for Ron Evans, Branch Manager. 자, 브랜치 매니저인 론 에반스의 비즈니스 트립이다. 이렇게 비즈니스 트립이라고 나와 있으면은 보자마자 타고, 내리고, 떠나고, 내리고를 확인하시겠죠. 왜냐면 이 부분을 당연히 물어볼 테니까. 자, 그래서 문제에 대해서 표의 경험이 있으면은 어디를 중점적으로 봐야 되겠다를 본인이 알 거예요. 그런데 그걸 잘 모른다라는 케이스는 그냥 위에서부터 아래까지 일단 읽는 수밖에요. 그죠? 자, 보겠습니다. 론 에반스의 비즈니스 트립입니다. 먼저 목요일 7월 1일 타임 12시에 Departure from Chicago를 떠납니다. 자, 그리고 비행기 번호가 Jetline 23A. 2시에 Arrival in New York. 뉴욕에 도착하고 힐튼 호텔에 머물고요. 자, 그리고 3 p.m. 3시 Visiting 5 branches in Manhattan. 맨하탄에 있는 지점 5개를 돕니다. 자, 그리고 6 p.m. Dinner with sector directors와 함께 저녁 식사가 있어요. 자, 그리고 Friday, July 2nd. 그리고 그 다음 날에는요. 자, 먼저 9시 9 a.m.에 Attendance of a presentation on new product development. 새로운 제품 개발 회의에 참석합니다. 11시 30분에는 Lunch with Catherine, the regional manager랑 점심 식사가 있고요. 2시, 2 p.m. Departure from New York, Jetline 25B를 탑승하게 되고 그리고 4시 30분에 진짜 중요한 Transfer in Minneapolis. 경유하네요. 경유를 합니다. Switch to Flight Jetline 26B로 갈아타는 거죠. 그리고 7시 20분에 Arrival in Chicago에 도착하게 됩니다.
자, 그럼 이 표를 딱 보자마자 비즈니스 트립의 일정을 읽어보는 것도 중요한데 언제 타고 언제 내리며 집으로 돌아오는 일정에 경유가 들어있네요. 그러면 100% 물어보겠다라고 생각할 수 있겠죠. 자, 좋습니다. 먼저 question 7. 7번 문제 우리 다시 한번 A씨 들어볼까요? 아까 약간 인상적이었을 텐데 들어보세요. 7. What time will I depart from Chicago and what is the flight number? 네, 좋습니다. What time will I depart from Chicago and what is the flight number? 자, 시카고만 들으시면 안 되고 depart from을 들으셔야 돼요. 왜냐하면 집에 돌아오는 길도 시카고가 있기 때문에 이거는 떠나는 스케줄을 물어보는 거죠. 시카고에서 출발할 언제고 편명은 무엇입니까? 이렇게. 자, 그렇다면은 12시에 departure from Chicago jet line 23A가 있었습니다. 그럼 이 구간을 말해줘야 돼요. 그럼 당신은 시카고를 몇 시에 떠나고 편명은 무엇이다. 이렇게 대답을 하게 되겠죠. 자, 보시면 You depart from Chicago at 12 p.m. and the flight number is jet line 23A 했습니다. departure가 명사니까 you will depart로 동사로 바꾸어서 너는 떠나게 될 것이다 라고 해주시는 거죠. 오직 이 표의 경험이 있으셔야지만은 will depart from이 딱 나오게 돼 있죠. 대부분 표의 경험이 없으면은 you will departure from이라고 말을 하는 학생이 굉장히 많아요. departure from이라니 you will 명사 이거 안 되죠. you will 넌 떠나게 될 거야 동사로 바꿔 써야 되는 거였어요. 자, 그리고 만점자는 조금 더 상세하게 갑니다. You depart from Chicago at 12 p.m. on Thursday, July 1st, and the flight number is jet line 23A. After that, you'll arrive in New York at 2 p.m. 이렇게. 자, 먼저 언제 도착한다라고 얘기를 할 때 날짜도 말해줘야 돼요. 왜냐면 날짜가 두 개니까. 몇 시, 어느 날짜, 그리고 플라이트 넘버가 뭐다. 그리고 나서 2시에 뉴욕에 도착한다 이랬는데 우리가 안내를 한다는 입장에서 봤을 때에는 몰라서 대답한 게 아니라 떠나는 스케줄을 물어보면은 내가 비행기에서 언제 내리는지도 궁금할 것 같아요. 그래서 두 가지 전부 다 일부러 얘기해 준 거죠. 더 유창하기 위해서. 자, 그리고 question 8. 잘 들어보시기 바랍니다. 8 다시 들어보면 8. Am I going to transfer flight on my way to New York? 네, 좋습니다. 자, am I going to transfer flight on my way to New York? 뉴욕 가는 길에 경유를 해야 합니까? 이렇게 물어봤죠. 여기서 학생들이 이 transfer라는 단어를 듣자마자 yes, 너는 경유할 거야 이렇게 갔는데 이런 잘못된 의도이죠. 자, 여기서 물어보는 의도는 헷갈리게 하는 의도가 있어요. 자, 뉴욕에 가는 길에 경유를 합니까? 그럼 뉴욕을 가는 길에는 경유를 안 합니다. 집으로 돌아오는 길에 경유를 하는 거죠. 보시면은 둘째 날에 뉴욕을 떠나서 시카고로 오는 길에 경유를 하는 거죠. 자, 그래서 많은 학생들이 A씨를 들었는데도 불구하고 딱 A씨를 시험장에서 들으면 뉴욕 경유 하는 순간 yes, 경유 이렇게 나도 모르게 논대 yes라고 얘기를 해버리는 거예요. 좀 이해되시죠? 자, 보세요. 자, 뉴욕에 가는 길에 경유를 하냐? 여러분 시카고에서 뉴욕을 갈 때는 경유를 안 하는 거죠. 자, 그럼 언제 경유를 하냐? 뉴욕에서 시카고로 올 때 경유를 하는 거예요. 다시 이해되셨죠? 자, 그래서 이 문제는 상당히 어려운 문제인데 이렇게 꼬아서 나온다라는 것을 오늘 확인하셨습니다. 자, 답안 보시면은 Oh no, you transfer in Minneapolis at 4:30 p.m. 아니요, 너는 미니애폴리스에서 4시 반에 경유해요 라고 얘기해 줬는데 답안이 좀 부족하죠? Oh no, 충분히 설명이 나와야 돼요. You transfer in Minneapolis at 4:30 p.m. on Friday, July 2nd. On your way back to Chicago. On your way back. 돌아갈 때, 시카고 갈 때, 돌아갈 때. 다시 on your way back to Chicago 갈 때. You'll have to switch to flight jet line 26B로 갈아타는 것도 필요할 거예요. 이렇게. 그러니까 경유를 할 때 비행기가 그 도시에 내려서 그 상태로 30분 있다가 떠나는 경우도 있고 아니면 이렇게 비행기를 바꿔 타야 되는 경우도 있죠. 자, 그래서 이것은 비행기를 바꿔 타는 경우였습니다. 그래서 같이 나와 있는 내용을 다 얘기해 준 거예요. 그래서 상당히 어려운 문제였죠. 자, 그리고 question 9 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 갑니다. LC 9. What events have been planned for Friday, July 2nd, before I leave New York? 네, 좋아요. 자, what events have been planned for Friday, July 2nd, before I leave New York? 내가 뉴욕을 떠나기 전에 7월 2일 금요일에 예정된 스케줄을 다 말해달라 라고 그랬죠. 자, 이 구간은 꼬아서 물어보지 않기 때문에 또렷하게 자, 뉴욕을 떠나기 전 금요일은 두 가지가 있죠. 9시에 attendance,
of a presentation on new product development. 그리고 11시 30분에 lunch with Catherine, the regional manager랑 식사가 있습니다. 자, 그럼 이 두 가지를 말해주시면 돼요. 첫 번째, 레벨 6 기준으로 질문에 대답하며 문장이 반복적이고 문법에 틀림이 조금 있겠죠? 자, 그러나 천천히 대답하시면 돼요. The first is attendance of a presentation on new product development at 9 a.m. The second is lunch with Catherine, the regional manager at 11:30 a.m. 이런 식으로 질문에 대답을 해주되 문장이 반복적이고 그리고 얘기하시고 나서 한 15초 정도 남아도 여러분 무방합니다. 상관없어요. 파트 4 같은 경우는 시간이 남을 수 있죠. 자, 그리고 만점자 같은 경우는 조금 더 어떻게 설명적으로 하자, 문장을 바꾸자 알고 계시죠? 레벨 7은 이렇게 하려고 노력하다가 부족하면 됩니다. 자, 보죠. Sure, there are two things on Friday, July 2nd, before you leave New York을 떠나기 전에 두 가지 스케줄들이 있습니다. Firstly, 첫 번째, 너는 참석하게 될 것이다. You will attend a presentation on 자, new product development at 9 a.m. 두 번째, second, you will have lunch with 밥을 먹다 라고 할 때 런치죠. You will have lunch with Catherine, the regional manager at 11:30 a.m. After that, 그리고 나서 you will go to the airport and get back to home. 그리고 나서 공항에 가서 집으로 돌아오겠죠. 이렇게요. 자, 그래서 조금 더 설명적이었다. 잘 보셨습니다. 자, 파트 4 같은 경우에는 역시 질문에 대하여 구성이 탄탄하고 문장이 쭉쭉 나오면서 문법이 정확한 학생이 저 고득점을 받게 됩니다. 자, 그러나 파트 4가 문제 은행이기 때문에 나는 레벨 6가 목표다, 7이 목표다 하지 마시고 만점처럼 공부해 보시는 것도 권합니다. 어렵지 않으니까요. 자, 우리 그러면 파트 5 보겠습니다. 파트 5, propose a solution. 해결책을 제안하라 라는 유형입니다. 자, 난이도는 중상 정도인데 선생님 난이도 저는 상이라고 생각하는데 맞아요. 상 맞아요. A씨 듣고 해결책을 영어로 말하는 거 난이도 상 맞죠? 자, 그런데 왜 중을 끼워 넣었는가? 아까 말씀드렸던 것처럼 문제은행입니다. 파트 5의 문제은행, 파트 5를 정복한 지가 꽤 됐어요. 한 2, 3년 정도 사이에 파트 5를 완전히 정복했습니다. 그렇기 때문에 문제은행인데 도저히 상으로 잡고 싶진 않았던 거죠. 자, 그렇다면은 이미 실전 도전하셨을 때 A씨 들어보셨겠지만 다시 한번 우리 듣는 시간 가져볼게요. 자, 스크립트 보시기 전에 선생님과 A씨 듣습니다. 자, 들어보세요. 갑니다. Hello, this is Emma Hasid calling. Since you are the manager at Hanson Community Center, I thought to speak to you directly. I'm calling to let you know that many people are complaining about dance classes. Today, at 2 p.m., I took part in a reading debate. There was a dance class in the next room over, and they played very loud music all hour long. My members and I couldn't focus on the debate. I know some people really love exercising at the dance class, but this issue will need to be addressed. Please let me know what you can do to resolve this problem. My number is 555-9078. Thank you. 네, 좋습니다. 자, A씨 다시 한번 들어보셨는데요. 아까 들었던 내용과 지금 들었던 내용이 맞으신가요? 자, 선생님과 스크립트 더 상세히 확인해 보도록 하죠. 사실 파트 5의 지문을 여러분 분석해 보면은 그렇게 복잡한 내용이 아닙니다. 같은 말을 길게 이야기를 하는 경향이 있어요. 그러니까 A씨를 들을 때 이게 문제구나 하면 그게 맞는 거죠. 자, 보겠습니다. Hello, this is Emma Hasid calling. 이 사람 이름은 중요하지 않습니다. Since you are the manager at Hanson Community Center, 당신이 매니저니까 I thought to speak to you directly. 직접 말하는 게 낫다고 생각했어요. 이러죠. 자, 그럼 여기까지는 그냥 서로에 대한 소개였습니다. 내가 누구, 네가 누구 이러니까 별로 중요하지 않았어요. I'm calling to let you know that. 당신에게 알려주려고 연락했습니다. Many people are complaining about dance classes. 춤 수업 때문에 많은 사람들이 컴플레인을 합니다. Today at 2 p.m. 오늘 2시에 I took part 이면은 자, 참가했다라는 뜻이죠. I took part in a reading debate. 책을 읽고 나서 토론을 하는 책 토론회에 저는 참석을 했었습니다. There was a dance class in the next room over. 바로 옆에 자, 춤 클래스가 있었고 and they played very loud music all hour long. 계속해서 내내 아주 큰 시끄러운 음악을 틀어놓고 춤을 추었죠. My members and I couldn't focus on the debate. 우리는 토론에 집중할 수가 없었어요. 너무 시끄러웠다는 거죠. I know some people really love exercising at the dance class. 저도 알아요. 어떤 사람들은
춤을 추면서 운동하는 걸 너무너무 좋아한다는 건 알지만 But this issue will need to be addressed. 지금 이 문제가 좀 해결돼야 될 것 같습니다. Please let me know what you can do to resolve this problem. 어떻게 해주실지 연락 좀 주세요. My number is 555-9078. Thank you. 이렇게 말했습니다. 그러니까 I'm calling to let you know that many people are complaining about dance classes. 자, 문제의 배경은 춤 수업 때문에 많은 사람들이 어려움을 겪다. 자, 어떤 어려움? 시끄러워서. 요구사항 보세요. I took part in a reading debate. There was a dance class in the next room over and they played very loud music all hour long. 그러니까 시끄러웠다라는 뜻이죠. 자, 그러면 노트 테이킹을 하실 때 먼저 문제 인식 구간, 너 뭐가 문제라며 A씨 구간은 여러분 들으시면서 정리를 하시는 거죠. A씨를 듣는 동안 해결책을 생각할 수는 없습니다. 여러분, 들으면서 해결책까지 생각을 한다. 물론 딱 들었을 때 어젯밤에 공부한 문제네? 이런 케이스는 사실 해결책이 떠오르긴 하겠지만은 A씨를 듣는 동안 해결책까지 생각을 하는 건 저는 무리라고 생각해요. 그냥 듣는 동안에는 뭐가 문제다를 차근히 노트 테이킹 필게 하는 거죠. 자, you were having a hard time because of the dance class 때문에 어려움을 겪고 있다. A dance class played very loud music all hour long. 계속해서 시끄러운 음악을 틀었기 때문에. 자, 그리고 해결책은 45초 준비 시간 동안에 이 구간을 떠올려야 되겠죠. 쓰셔도 되고 안 쓰셔도 되고 이 부분만 연습하셔도 됩니다. 자, change classes to different times. 자, 수업들을 다른 시간으로 뭔가 이 스케줄 변동이 필요하겠죠. Hold more dance classes in the morning and night. 아침이랑 저녁에 춤 수업이 인기가 많아서 더 개설을 할 생각인데 avoid 2 p.m. to 4 p.m. 이 리딩 디베이트가 있는 시간은 피하면 되겠죠. 겹치지 않으면 되니까. 자, 또 call the dance teacher and ask her not to play the music too loud. 너무 또 음악을 크게 틀지 말아라 라고 말을 할게요. 이렇게. 자, 그럼 이것을 넣어서 여러분 레벨 6 답안 기준 먼저 보실게요. 레벨 6는 지문에 대하여 반응을 분명히 할 수 있는데 문법적인 에러가 있거나 설명이 부족하거나 또 말할 때 뭔가 템플릿이 굉장히 많고 해결을 안 했다라기보다는 뭔가 해결이 충분하다는 느낌은 없는 거죠. 자, 보겠습니다. 인사부터 Hi, this is Say calling. How are you? 아까 지문에서 나의 이름은 안 나왔었습니다. Hello, this is Emma Hashid. 내가 누군데 As you are the general manager. 네가 매니저니까 이렇게만 나왔어요. 그러니까 나의 이름을 넣어주세요. I just heard about your problem and I understand that. 자, 문제를 들었습니다. You are having a hard time because of the dance class 때문에 어려움이 있다면서요. This is indeed a problem, but I have some solution. 그러니까 연결 문자 이렇게 넣었는데 자, 댄스 수업 때문에 힘들다면서요. 그랬는데 엄밀히 말하면 그게 뭐가 어려운지는 아직 나오지 않았습니다. 그러니까 지문에서 여러분 show that you recognize the problem이라 그래서 문제를 이해했는지를 보여달라가 디렉션에 나오거든요. 그러니까 뭐가 문제인지를 말하고 그 다음에 해결책을 말하라라고 했는데 엄밀히 말하면 무엇이 문제인지 정확하게 말을 한 건 아니에요. 자, 그러나 해결책이 제대로 되면 레벨 6는 괜찮아요. 자, 첫 번째, firstly, I'll contact the yoga teacher and will give a warning. 제가 전화를 해서 자, 주의를 줄게요. Also, I think we should change the time schedule. The dance class should 4 p.m. or 5 p.m. 춤 수업이 한 4시나 5시면은 되지 않을까. 근데 여기서는 the dance class should start around 4 p.m. or 5 p.m. 이런 식으로 문장을 구성했어야 되는데 하고자 하는 해결은 있었으나 문장이 부족했던 거예요. 자, 그리고 it'll be simple and effective. I hope this can help you. 하고 끝났습니다. 그래서 지금 보시면은 요가 선생님에게 경고를 주겠다. 시간을 좀 이렇게 바꿔보자. 4, 5시 이런 식으로 해결을 하긴 했으나 설명이 확연히 부족하죠. 해결을 했으나 설명이 부족하다. 전형적인 레벨 6의 모습입니다. 자, 우리 그러면 레벨 6 답 여기서 마치기 전에 이런 질문도 많이 하시는데 선생님 해결책이 꼭 2개여야 되나요? 이런 질문이 있어요. 여러분 레벨 6는 해결 하나만 하셔도 됩니다. 하나에 설명을 하셔도 되고 이런 식으로 설명을 못하고 2개를 던지셔도 돼요. 자, 그러면 레벨 8 만점 답안 역시 보도록 하겠습니다. 딱 보자마자 해결책이 굉장히 도톰하죠. 자, 그럼 보죠. Hi, this is Say calling. How are you? I heard you are having a hard time because the dance class is playing music too loudly. 보세요. 뭐가 문제다가 정확하게 나오죠. 너는 어려움을 겪는다. 왜냐면 댄스 수업이 음악을 너무 크게 튼다. 이런 식으로 A씨에서 들은 바 요약 정리를 명확하게 시끄러워서 힘들다며 이런 식으로 나와야 되는 거죠. 자, first 첫 번째
I think the best thing I can do is 내가 할 수 있는 최선은 뭔 것 같냐면 is to change classes to different times. 다른 시간대로 수업을 옮기는 게 최선일 것 같아. My team and I are considering holding more dance classes. 자, 내 팀과 나는 사실 이 커뮤니티 센터 측은 댄스 클래스들을 아침, the morning이라든지 at night, 밤에 더 개설할 생각을 하고 있는데 So I'll skip classes from 2 p.m. to 4 p.m.은 건너뛰겠다. 2시에서 4시 사이는 건너뛰고 개설하겠다. 그러면 디베이트랑 겹치지 않으니까 상관없는 거죠. 자, 그리고 second, 두 번째. I'll call the dance teacher and give her a warning이 아니라 설명을 하는 거죠. 댄스 클래스 선생님한테 연락을 해서 and ask her, 물어보겠다. Not to play the music too loudly. 너무 크게 틀지 말아주세요 라고 얘기를 하겠다. I think it'll be impossible to make the music quieter because most people enjoy dancing with loud music. Thus, the time change appears to be the best option. 그래서 여기서 설명이 들어갑니다. 내 생각에 내가 음악을 좀 작게 틀어달라고 말을 해보겠다. 그런데 내 생각에 이 음악을 굉장히 조그맣게 트는 거는 불가능할 수 있어요. 왜냐면 사람들이 대부분 시끄러운 음악을 크게 틀어놓고 춤추는 걸 좋아하기 때문에 Thus, 그래서 the time change appears to be the best option. 시간 변경을 하는 게 appears to be the best option, 최선일 것 같아요. I hope this resolves the issue. 이것이 문제가 해결되길 바랍니다. 이런 식으로 끝났습니다. 지금 보시면은 인사나 끝인사가 길 필요가 없어요. 어차피 이 사람이 내가 누군지 알고 나한테 연락을 한 거기 때문에 내가 다시 남길 때에 자 그냥 내가 누구다 정도만 얘기하시면 됩니다. 끝인사 같은 경우에도 굳이 길 이유가 없죠. 그래서 해결책을 하실 때 좀 두 갈식으로 내가 할 수 있는 최선은 change classes to different time. 시간대를 변경. 그리고 또 댄스 선생님에게 연락해요. 음악을 너무 크게 틀지 말라고 한다. 이런 식으로 두 갈식으로 답안을 딱 하시면서 설명을 해주시는 게 가장 효과적인 답안이 되겠죠. 근데 무엇보다도 파트 5에서 가장 중요한 것은 평상시 해결책을 많이 가지고 있는 게 중요합니다. 자, 그래서 이렇게 문제 은행들이 분명히 존재하므로 자, 이런 상황에 대해서 답안을 똑같이 다 외우겠다가 아니라 해결책을 포인트 폼 형식으로 추려서 외워주시는 것을 권유해요. 자, 우리 그러면 엑스트라 해결책을 보면서 파트 6 가고자 합니다. 이런 것도 가능해요. I think I can make dance classes with slow and quiet music instead of loud ones. 자, 춤 수업을 시끄러운 음악을 틀기보다는 좀 조용한 음악과 함께 춤을 추는 수업도 한번 개설해 볼까? This way, they don't need loud music. At the same time, we can offer diverse programs to the customers. 자, 그러면 음악을 시끄럽게 틀지 않아도 되고 고객들에게 다양한 프로그램을 또 제공할 수 있지 않을까? 근데 어떠세요? 들었을 때? 이 춤 수업이면은 모름지기 음악이 크고 뭔가 신나는 그런 느낌이 있어야 되는데 자, 그래서 해결은 하실 수 있으나 슬로우하고 조용한 음악에 맞춰서 춤을 추자는 사실은 할 수는 있으나 별로 매력적인 해결은 아닙니다. 또 이거 보세요. I'll offer you a meeting room in the library for your session. 너의 디베이팅 세션을 위해서 자, 도서관 안에 있는 회의실을 제공하겠다. It is usually for the staff members. 이것은 직원들을 위한 공간이다. But I'm sure I can rearrange the meetings for now. 그래서 지금 내가 이걸 좀 회의를 조정해가지고 직원들이 그곳을 쓰지 않도록이요. 자, also, I'll let you know, 알려주겠다, if I can provide you with better rooms in the center very soon. 그래서 일단은 회의실에서 디베이트를 진행을 하고 그리고 가까운 미래에 어떻게 이 문제를 완전히 해결을 할지를 또 연락을 해주겠다라는 식으로 대답을 했습니다. 보시면은 앞서 선생님이 보여드렸던 답안보다 훨씬 더 어떻죠? 약간 간접적인 느낌이에요. 그래서 답안은 직접적인 답안을 해주시는 게 훨씬 더 효과적이에요. 네, 좋습니다. 자, 마지막 유형입니다. Part 6, Express an opinion, 의견을 말하라. 자, 난이도 완전 상이죠? 아주 어려운 유형이에요. 우리가 전체적으로 토익 스피킹 그럼 6가지 유형을 바라보면 파트 3과 그리고 파트 6가 프리 토킹 유형이죠. 파트 1, 2, 4, 5 파트는 문제 은행이니까 제외하고 그러면 파트 3에서도 4번, 5번보다는 6번, 30초짜리 그리고 여기서 60초짜리 이 두 파트만이 이 두 문제만이 프리 토킹 유형이라고 볼 수 있습니다. 자, 그래서 파트 3 공부를 열심히 해주시면 파트 6에 도움이 되고 파트 6 공부를 열심히 해주시면 당연히 파트 3에서도 도움이 되겠죠? 자, 그래서 자, 다양한 토픽들을 공부해 주시면서 빈출 문장을 외운다. 파트 3과 똑같습니다. 자, 문제 같이 읽어보죠. Do you think companies that produce eco-friendly products are more popular to people? 당신은 환경 친화적인 제품을 판매하는 회사가 사람들에게 더 유명하다, 더 인기가 많다고 생각합니까? 라는 질문에
동의합니까? 반대합니까? 자, 여러분 어떻게 생각하세요? 질문에 대해서 대답을 하실 때에는 꼭 그래야 될 것 같은 쪽으로 선택하지 마시고 멘트가 조금 독하셔도 되니까 내가 가고자 하는 방향, 내가 할 말이 많은 방향을 선택하시기 바랍니다. 선생님은 사람들이 친환경적인 제품을 판매하는 회사를 선호한다고 생각하지 않는다의 방향으로 가봤어요. 나는 반대한다. First, 첫 번째. Most people do not care about environment. 대부분 사람들은 환경을 신경 쓰지 않아요. 여러분, 대부분 사람들이 환경을 신경 쓰지 않는다라는 것은 일반화의 오류일 수 있습니다. 대부분 사람들이 환경을 신경 쓸 수도 있어요. 그죠? 자, 그런데 이 유형, 토이스피킹에서는 모든 사람들이 수긍할 만한 그런 데이터나 증거를 보이면서 말하는 시험이 아니죠. 논리적인 시험이 아니라 내가 생각하는 논리를 얘기하시면 되는 거예요. 자, 그래서 아닌데 우리 그렇게 환경 신경 안 써요. 자, 두 번째, second point. Many companies lie about eco-friendly product. 많은 회사들은 친환경적인 제품에 대해 거짓말합니다. 많은 회사들은 거짓말쟁이다 이렇게 말하는데 마찬가지예요. 거짓말쟁이 아닐 수도 있어요. 그러나 그저 내가 생각하는 바를 말하는 거죠. 아니야, 다 거짓말쟁이들이야 이렇게. 자, 거짓 예시로 Bought an eco-friendly product. 제가 친환경 제품을 구매한 적이 있는데 20% more expensive. 20% 정도 친환경 제품 아닌 제품보다 더 비쌌습니다. 자, was not an eco-friendly product. 근데 이것이 친환경 제품이 아닌 것으로 밝혀져서 뭔가 손해보거나 배신감을 느꼈겠죠. 자, 그래서 나는 믿지 않기 때문에 혹은 사람들도 믿지 않기 때문에 사람들은 환경을 별로 신경 쓰지 않기 때문에 그래서 딱히 친환경적인 제품들을 판매하고 있는 회사들을 선호하지 않는다. 이렇게 대답을 하려고 합니다. 자, 우리 그러면 먼저 레벨 6 기준으로 보여드릴게요. 자, 아주 흥미로운데 매직 템플 들어가네요. 자, 봅시다. I don't think companies that produce eco-friendly products are more popular to people. 나는 그들이 더 인기가 많다고 생각하지 않습니다. 서론을 그대로 뜯어서 I don't think으로 바꿔준 거죠. There are some reasons why I think so. The first point I want to say is that. 자, 일단 서론부터 본론까지가 상당히 오래 걸렸습니다. 그럼 이런 경우는 원래는 빠르게 말해야 되죠. 자, 그럼 첫 번째 이유는 무엇일까? 매직템 절약으로 들어가 볼게요. They just want cheaper price. 그냥 더 싼 가격을 좋아합니다. 이유가 되긴 됐죠. 친환경적인 제품을 판매하는 회사가 인기가 더 많지 않은 이유는 사람들이 그냥 더 싼 가격을 좋아하니까. 자, 이유는 됐어요. Because they say 요즘에 the economy is very bad. 지금 경제가 안 좋고요. And it is hard to get a decent job. 취업도 힘들어요. Because of this, 이것 때문에 they are actually worried about living expense. 생활비가 걱정이고 money problem is endless. 돈 문제는 끊임이 없죠. So they don't buy eco-friendly product because more expensive. 문법이 약간 틀리면서 들어왔습니다. 사람들이 친환경 제품 안 사요. 왜냐하면 더 비싸요. Also, I don't buy it also. Therefore, people do not care about it. 여기서 여러분 문장을 뒷부분에서 문법을 틀려서 레벨 7이 안 나온 게 아니라 자, 바라보세요. 서론과 끝부분 말고 내용 부분만을 봤을 때에는 절약 얘기, 매직템 자체가 문제가 있었던 게 아니라 돈 얘기만 하다 사람들이 돈을 아끼고 싶어 하기 때문에 아끼고 싶어 하기 때문에만 하다 끝난 거죠. 만약에 여러분 템플릿을 이렇게 사용할 수 있었다라고 한다면 I don't think companies that produce eco-friendly products are more popular to people. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 첫 번째 first 이렇다. second이 들어갔어야죠. 아니면 예시라도. 그래서 양적으로 내용적으로 포인트가 좀 부족했다라고 생각합니다. 자, 매직 템플릿 같은 경우에는 답안을 쉽게 만들어주는 데 도움이 분명히 됩니다. 이 매직 템플릿은 실강에서도 인터넷 강의에서 다 제공이 되죠. 답안을 쉽게 만드는 데 도움이 되는데 매직 템플릿으로만 답안을 만들지 마시고 조금 더 욕심을 내서 템플릿을 던졌으니까 시험에서 여러분 템플릿 딱 우리 걸리면 어떻게 되죠? 삐 하자마자 이렇게 말을 하게 되죠. 다다다다다다 말을 했으면은 어떻게 해야 돼요? 욕심 더 내야 되는 거죠. 세컨을 하건 예시를 하건 해줬어야 되는 거예요. 자, 그래서 포인트가 좀 부족했다라고 생각합니다. 자, 그렇다면은 만점자는 어떻게 대답하는가? 자, 보시죠. I definitely don't think. 확실히 그렇게 생각 안 해요. Companies that produce eco-friendly products are more popular to people. 난 그렇게 절대 생각 안 해요. The first point I want to say is that 첫 번째로 하고 싶은 말은요. Most people are not environmentally conscious. 대부분 사람들은 친환경적 의식이 없다. 두 갈식이죠. 딱 던지는 거죠. 친환경적이지 않아. 이유. When it comes to purchasing, 구매에 대해서 말하자면 they just seek the cheapest price. 그냥 싼 가격을 찾아요. They say they are interested in protecting the environment. 사람들은
환경보호에 관심이 있다라고 말하지만 but they don't act like that. 행동은 안 해요. 이렇게. 멘트가 굉장히 세죠. 두괄식으로 채점자 귀에 콕콕 들어가게. 그리고 second, 두 번째. Many people don't believe in eco-friendly products because we've seen many companies lie about eco-friendly product. 대부분 사람들은 친환경 제품을 안 믿어요. 왜? 많은 회사들이 친환경 제품에 대한 거짓말을 하는 것을 보아왔기 때문에 이미 많이 봤기 때문에 안 믿는 거죠. 그럼 첫 번째 뭐죠? 대부분 사람들은 친환경적이지 않아. 두 번째로 못 믿어. 이렇게. 자, 거짓 예시. For example, I bought an eco-friendly product a few months ago. 몇 달 전에 저는 친환경 제품을 구매했습니다. It was 20% more expensive than the non-green alternative. 자, 다른 친환경 제품이 아닌 옵션보다 20% 더 비쌌어요. I was proud of myself. 내 자신 자랑스러웠죠. But a few months later, 몇 달 후, I found out that it was an eco-friendly product. It wasn't an. 그것이 친환경 제품이 아니다라는 걸 알게 되었어요. 자, it was just a lie. 그냥 거짓말이었던 거죠. Therefore, 그러므로 people no longer care about what kinds of product companies produce. 그래서 회사가 친환경 제품을 생산하든 말든 사람들은 신경 쓰지 않는다. 이렇게 말해봤습니다. 자, 여기서 여러분 양이 좀 많으신 분들 같은 경우에는 therefore 구간을 없애시면 되고 for example을 좀 줄이는 방법이 있겠죠? 자, 그러나 딱 보시기에도 두 가지 답안이 듣기가 좋습니다. 친환경적이지 않아. 회사들은 거짓말쟁이야. 예를 들면 이런 식으로 해서 이런 일반화의 오류이지만은 내용을 확실하게 전달하시고 나의 생각이 전달되면 충분하고요. 그런 선생님이 의도적으로 아주 어려운 문장 구조를 사용하지 않는 편인데 그럼 문장 구조가 더 어려워질 필요도 없어요. 질문에 대답하는가 내용이 일단 탄탄해야 되고 문장이 쭉쭉 나가는 모습 정확한 표현, 발음이 유창하면 더 좋습니다. 자, 그래서 레벨 7을 노리기보다는 만점으로 공부하시면서 레벨 7도 더 높은 7 그리고 만점으로 차근히 가시면 돼요. 자, 우리 그러면 오늘 수업을 끝내기 전에 방금 풀었던 문제에 관련하여 엑스트라 환경 연계 유형 보여드릴게요. 이런 문제가 나왔었다라고 보여드리는 거죠. 자, 보겠습니다. 당신의 나라 사람들은 환경을 보호하기 위해 어떠한 행동을 합니까? 방금 풀었던 문제의 완전 반대 버전이죠. 이와 같이 여러분 시험 문제가 나오게 되면 항상 agree, disagree 방향이 왔다 갔다 나옵니다. 자, 그렇기 때문에 나는 동의한다 쪽으로 풀었다면 반대한다 쪽을 아이디어라도 정리를 해두셔야 되는 거예요. 예를 들어 앞서 우리들은 별로 환경을 신경 쓰지 않아요 라는 문제를 풀었는데 시험에서는 막상 반대로 뒤집어서 나올 수도 있다는 거죠. 그래서 아이디어를 반대로 항상 정리해 두시는 게 좋아요. 자, 보겠습니다. People in my country do many things to protect the environment. Let me elaborate. 우리나라 사람들은 열심히 환경을 보호하기 위한 행동들을 합니다. First, 첫 번째. People in my country always try to buy eco-friendly products, such as eco-detergent, even if they are expensive. 우리나라 사람들은 친환경적인 제품을 사고자 노력합니다. Such as 친환경 세제들. 비싸더라도 그것을 사고자 노력한다. Second, 두 번째. 어떤 노력을 하나요? Most people follow environmental law. 자, 환경법을 따르고자 노력한다. Such as recycling, 재활용 같은. And try their best to protect the environment. 그리고 환경을 보호하고자 노력합니다. For example, 예를 들어 when Star Coffee Shop introduced paper straws. 자, 스타 커피숍이 이 종이 빨대를 소개했었을 때, 자, 과거죠. No one got mad. 아무도 화가 나지 않았다. And asked for plastic one. 그리고 플라스틱 그 빨대를 요구하지 않았다. 그러니까 다들 받아들인 거죠. 자, for these reasons, 이러한 이유로 Korean people are environmentally conscious. 한국 사람들은 친환경적이며 환경적 의식이 있으며 and do what we have to do for our environment. 우리 환경을 위해 해야 될 일을 합니다. 이렇게. 그래서 질문에 지금 대답을 해주었는데 여러분 지금 반대되는 내용들이 거의 펼쳐진 상황이죠. 그래서 방금 말씀드렸던 것처럼 항상 동의하냐 반대하냐 라는 문제에 대하여 시험을 효과적으로 준비하기 위해서 동의한다를 영어로 공부하셨다면 반대한다를 꼭 영어는 아니더라도 아이디어 정도는 정리를 꼭 해두세요. 그래야 여러 가지로 사고를 하셔야 시험에서 문제를 맞닥뜨렸을 때 효과적으로 내용을 펼쳐나갈 수 있겠죠? 네, 좋습니다. 자, 우리 그러면 모의고사 해설 강의는 여기서 이제 마무리합니다. 모의고사 두 번째에 대한 해설 강의였죠? 여러분, 리뷰는 숙명, 재도전은 운명 알고 계시죠? 앞서는 유형을 파악하기 위해 시험을 한번 봐본 거라면 이제는 영어 공부를 제대로 해주시고 다시 한번 실전 도전 해주셔야 내용이 내 것으로 남게 됩니다. 자, 오늘 그럼 여기서 마치도록 하며 다음 강의에서 만나겠습니다. 수고하셨습니다.